ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೊಳ ಇದು. ಬನ್ನಿ, ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. அவர்தான் இங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணி அவருக்கு ஞாபகார்த்தமாக அங்கே கட்டை இருக்கு அவர் ஞாபகார்த்தமாக. அப்புறம் இன்னும் ஆச்சாரியர் வந்த உடனே இங்கே கோயில் இருக்கு இல்லை. அப்போ ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணாருன்னா, கோயில் இருக்கு இல்லையா, அவருக்கு இது வந்து யாரும் பக்தாதிபதி வரும் இல்லையா, ஆச்சாரியர் வந்து அப்போ என்ன பண்ணாரு, முதலாண்டன் சுவாமி அனுப்பிச்சார். ஒரு சாட்டு தண்ணியில் திருவடி வைக்கிங்க. அந்த சாட்டு தண்ணியில் ஒவ்வொருத்தரோட சாட்டு தண்ணியில் திருவடி வச்சார் முதலாண்டன் சாமி. அந்த தண்ணி சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு ஒரு பக்தி வந்து ஆச்சாரியரை வந்து வேண்டி கேட்டார், என்ன செய்யணும், இது பண்ணணும்னு. அந்த பாளையக்காரன் வந்தான், இந்த ஊருக்கார பாளையக்காரன் இருந்தது. அந்த பாளையக்காரன் வந்தான், அந்த பெண்ணுக்கு ஏதோ வியாதி இருந்தது. அந்த வியாதியை நிவாரணம் பண்ணி ஆச்சாரியர் அந்த திருவடி வச்சு திருவடியை தீர்த்து எடுத்து அந்த பெண்ணுக்கு புரோக்ஷனை பண்ணி அந்த வியாதியை நிவாரணம் பண்ணார் ஆச்சாரியர். அந்த திருவடி வச்சு இடத்திலே இப்போ திருவடி தீர்த்து இருக்கிறது. அது வந்து வடகநம்பி சுவாமி பண்ணது. வடகநம்பி பண்ணது. இது வந்து வடகநம்பி அவதாரஸ்தலம். வடகநம்பி அவதாரஸ்தலம். ரொம்ப விசேஷம் சுவாமி. இப்போ பாஷிகார சுவாமி வந்து மேல்கோட்டை வந்து வந்தாரா இல்லை முதல்ல இங்க வந்து அப்புறம் தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இங்கே எப்படி வர முடியும்? ராமநாத் ராமநாதபுரத்துல அந்த வழியா அப்படி வந்து ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் வந்து இங்க வந்தப்போ வெள்ளவேஷ்டியோட வேದವಸ್ತ್ರத்தோட ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾದ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಗೋದಾನಾಚ್ಯಾರ್. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರು ಉಭಯನಾಚ್ಯಾರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಕೀಡೆ ವೈನತೆಯರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅರವಿಂದ ನಾಯಕಿ ತಾಯಾರನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಚಕರು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ದರ್ಶನ ತೇರನಿಗೆ ಮೊದಲು தேர் வந்து பெருமாள் தேரில் ஏறணுன்னே ரத ஸ்தபனம் ஆன பின்னே அப்புறம் பெருமாள் எழுறாரு, தர்ஷனம் கொடுக்குறாரு. அப்புறமா தேர் முன்னாடி வருது. பக்ஷிராஜர் அப்புறம் தான் தேர். ஆமாம் ஆமாம். ஓஹோ. ಪ್ರಾಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ 12 ಆಳ್ವಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದನಾದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಭಯನಾಚ್ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ವಿಜಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಆಜ್ಞೆಯೆಂದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವಗಳು
ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ತೆಂಗಿನ ತೋಪು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಗೋವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಮಾಡಲು ಧನುರ್ದಾಸ ರಾಮಾನುಜೀಯರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ವಿಜಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದನಿಗೆ ಉಭಯ ನಾಚಿಯಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾತುಮೊರೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಭಾಷೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥ. இதுதான் ஸ்ரீபாதித்தம். இதுதான் சுவாமியோட சீபாத் தான். இது என்ன ஒன்றா இங்கே திருவானாய் அந்த தீர்த்தம் இருக்குல்ல, அது இங்கே சேர்ப்போம். இது இவங்க இருக்க வேணா நித்தியசூரிகள், இந்த மீனெல்லாம் நித்தியசூரிகளை பாவிச்சு சுவாமியோட சாப்பிட்டோன்னா அந்த சுவாமியினுடைய திருப்பிரசாதம் வந்து இங்கே சேஷத்தை இங்கே சேர்த்துட்டு இங்கேருந்து அந்த தீர்த்தம் கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறது. அதுதான் பிரசாதம். இப்போ நேற்று ராமநாதபுரத்தில் கீழ தீர்த்தம். ஆமாம், இங்கே தான் எடுக்கும். ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಎಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಂತೆ. ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ತೀರ್ಥ ವಿನಿಯೋಗವಾದ ನಂತರವೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಎಂಥ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೆರಡು ಸನ್ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುದಲಿ ಆಂಡಾನರನ್ನ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತದನಂತರ ಇದೇ ಊರಿನವರಾದ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ವಡುಗನಂಬಿಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ವಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಧನುರ್ದಾಸ ರಾಮಾನುಜೀಯರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನರ ಬಳಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆವು. நாம் இப்போ சுஞ்சன்கட் அப்படின்றதான ஊருக்கு வந்திருக்கோம். இந்த சுஞ்சன்கட்டுக்கு சித்திரக்கூடன்னு பேர். சாலகிராம க்ஷேத்திரம் சேவிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸில் இந்த சுஞ்சன்கட்டுன்றது இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் கிட்டத்தட்ட கோல்கிட்ட வந்துட்டோம். இது வந்து காவேரி பேங்க்ஸில் இருக்குது. காவேரியினுடையதான கரையிலே இது இருக்குது. பியூட்டிஃபுல்லாக கார்டன்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி அழகாக இதை ஒரு பரிக்கிரமா மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கா. ஸோ கார் இப்படி போச்சுன்னா ஒரு பரிக்கிரமா இருக்க மாதிரி இருக்கும். பக்கத்துலேயே காவேரி, ரொம்ப கிட்டக்க அந்த காவேரி பேங்க்ஸ்லேயே இந்த ஒரு சன்னிதி இருக்குது. ரொம்ப அழகாக பாருங்கள். ஜனங்கள்லாம் ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி வந்து மேலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். ஒரு ஏரியல் வியூ மாதிரி இருக்குது. பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆஞ்சநேயர் எதிர தெரிகிறார். சூப்பரான ஒரு பார்க்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ மேபி சுஞ்சன்கட் இஸ் ஆல்சோ லைக் எஸ் எ பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி ஆகிடுது. பட் இருந்தாலும் பெருமாள் சேவிக்கிற டைம், நமக்கு பெருமாள் சேவிக்கிற பாக்கியம் இருக்கா, கொஞ்சம் சன்னை திறந்துருக்குமான்னு தெரியல. அப்படியே பிரதட்சணமாக வந்துவிட்டு நம்ம ஒரு வழியாக வந்து அப்படி கதவை சாத்திருக்கு. அதுதான் இங்கே பட்டாபிராமன் சேவை சாதிப்பார். இந்த இடத்துல
நான் சேவிச்சிருக்கோம் நம்ம ஒரு தடவை. ஸோ கோவிலில் ஒரு தடவை பிரதட்சணம் பறிக்கிற வாரம் வேறு வழி இல்லை. எல்லோரும் பிக்னிக் வந்தவரை நானும் ஒரு தடவை பிடிச்சிட்டு காவேரிலாம் போய் பார்த்துட்டு நம்ம வரலாம். ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ, ದರ್ಶನ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಗೋಪುರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಮಂಗಗಳು. ನಾವು ಈ ವಿಲಾಗ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪಾದಾದಿಕೇಶ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ஹனுமானுடைய ஒரு அற்புதமான விக்கிரகம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அருண் யோகிராஜ் 2022 பண்ணியிருக்காருன்னு போட்டிருக்கு. உங்களுக்குலாம் இந்த அருண் யோகிராஜ்னு யாருன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கும். யார் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம அயோத்தியில் ராம்லாலா திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை பண்ணின சிற்பி. ஸோ அவர் தான் இந்த ஹனுமாரையும் பியூட்டிஃபுல்லாக இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கார். ஸோ அதனுடைய கல்வெட்டு கூட இங்கே கீழே இருக்குது, அது நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம். அருண் யோகிராஜ் அவர் முதல்ல இங்கே ஹனுமானை பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ராம்லாலா விக்கிரகத்தை ரெடி பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியுது. என்ன இருந்தாலும் ஹனுமான் அவருடைய அனுகிரகத்தோட தானே ராமனுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை ரெடி பண்ண முடியும். அதனால தான் அவர் அப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியுது. ஸோ திஸ் இஸ் 2022, அது 2024 ஜனவரி கரெக்ட். ಘಂಟಾವತಾರಂ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. நான் இடுப்பு உத்திரியத்தோடு அந்த தென்னை மரத்தில் நிற்கிறேன். இது ஆங்கிள், டாப் ஆங்கிள், சரியா? பேசிங் கனவை கட்டணும். கண்ட்ரோலில் எப்படி இறங்குறது அந்த சீன் பாருங்க. நான் ஒண்டி கண்ட்ரோலில் நிற்கிறேன். ஆமாம், மொத்த கண்ட்ரோலில் இருக்குல்ல. இவ்வளோ பெரிய குழவி பக்கத்தில் இது போட்டாச்சு, ஒரு குடிசை போட்டாச்சு, இண்டோர் அது ஆற்று உள்ள மூங்கில் போட்டோம். இங்கே உள் வாங்குறதுக்கு ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை. கேமரா வச்சுட்டு மூங்கில் தட்டை இப்படி வச்சேன். அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. இங்கே ஒரு மூங்கில் தட்டு, அது ரூம் மாதிரி, அது பார்ட்டிஷன் மாதிரி வெளில வரும். சொரியாத மண்டைய சிம்பிள். இப்போ நான் லைட் போஸ்ட் தூக்க முடியுமா? ஐமிக்காரர்கிட்ட சொல்லி பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தா இந்த இலை இது இப்படி இப்படி ஆடிட்டு இருக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் புஷ்ஷஸ் இருக்கும் அதில். எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேன் விட்டுட்டாலும் அதெல்லாம் வேண்டாம். அவன் கேமராமேன் கையில் எப்படி வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் புஷ்ஷஸ் இருக்கணும். இப்படி வந்து நான் இந்த லேம்பை ஃபுல்லாக மறைஞ்சு போச்சு. எப்படி இருக்கும் இந்த வீடு ஸ்ட்ரக்சர்? கரெக்டாக வரும். வெறும் கருவேப்பிலை ஆடெல்லாம் இறங்கி நீண்ட சாப்பிட்றதுக்கு வசலாம். ஸ்லோப் அழகாக வச்சுருக்காங்க. அது பாட்டுக்கு இறங்கி அதுக்கு இது காத்து போட்டு நல்ல ஐடியா பாருங்க. சூப்பராக இல்லை? ஏன்னா அதெல்லாம் ஷருக்கும் அதுக்கெல்லாம் விழுந்துடும். கன்ஃபார்ம் ஏந்துக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். இதெல்லாம் அழகாக போயிட்டு தீர்த்து சாப்பிடலாம். எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ಆನಂದದ ಸಮಯವಾಗಲಿ ದುಃಖದ ಸಮಯವಾಗಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪ್ರವಾಸ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ನಾವು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮೈಸೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆವು. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಇಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದೆವು ಎಂಬ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದೆಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಧುಗಳೇ.